چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس میں جو غلطیاں لوگوں سے عموماً ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا برکتیں ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد زبیر۔ محمد زبیر، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد لقمان۔ محمد لقمان، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد فراز۔ محمد فراز، ماشاءاللہ۔ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمیر۔ محمد عمیر، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا بھی۔ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد وقاص۔ محمد وقاص، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ سید حمزہ علی۔ سید حمزہ علی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، اپنے اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیں میں آپ کو ایک ایسی دعا پڑھاتا ہوں جس دعا کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یہ دعا مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے حروف مفردات یعنی عربک الفابیٹس۔ جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک الفابیٹس جو ہیں وہ 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ اور ہر پروگرام کے اندر ہم 5 حروف مفردات سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم 25 عربک الفابیٹ سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم آخری 4 عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے ہم دونوں ہونٹوں کو گول کر کر ادا کریں گے، یعنی واو واو واو۔ واو۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم 1 الف تک کھینچیں گے اور اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، یعنی ہا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ہا ہا۔ ہا۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ، حمزہ حمزہ۔ حمزہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا۔
जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे भी हम हा की तरह एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, यानी या। तो प्यारे बच्चों, आपको इन हुरूफ मुफरदात को पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? जी। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी आयत। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम सूरह हुमज़ा की 3 आयत सीख चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम चौथी आयत सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है काफ। क्या है? काफ। और इस काफ पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। और इस काफ के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़ेर। क्या कहते हैं? ज़ेर। और इस काफ के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश। प्यारे बच्चों, ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकात। अब हरकात को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि हरकात को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम काफ को खींच कर का नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह झटका देकर का भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए इस तरह पढ़ेंगे। काफ ज़बर का, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काफ पेश को। तो प्यारे बच्चों, आपको हरकात के बारे में जो बातें मैंने बताई समझ में आई? जी मोहम्मद उमैर भाई, आप बताइए कि हरकात किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। वाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी फराज भाई, आप बताइए कि हरकात को हम पढ़ेंगे किस तरह? हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब मोहम्मद वक्कास भाई, आप बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हरकात को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन हुरूफ की अदायगी किस तरह होगी? काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त अदायगी की आपने। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी काफ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास हर्फ है अलिफ। क्या है? अलिफ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अलिफ जो है वो हुरूफ मद्दा में से है। किन में से है? इनमें से है हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3। अलिफ, वाव, या। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहाँ पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वहाँ पर या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब हुरूफ मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे लाम अलिफ ज़बर ला, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम वाव पेश लू, लाम वाव पेश लू, लाम या ज़ेर ली, लाम या ज़ेर ली, लाम ला लू, लू ली, ली। तो प्यारे बच्चों, हुरूफ मद्दा के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई? जी मोहम्मद लुकमान भाई, आप बताइए कि हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। कौन कौन से? अलिफ, वाव, या।
माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी मोहम्मद फराज भाई, आप बताइए कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहाँ वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। सिर्फ या नहीं बल्कि या साकिन होनी चाहिए, ठीक है, और वाव भी साकिन होना चाहिए। तो अब मुझे बताएगा कौन के हुरूफ मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह? जी सैयद हमजा भाई, आप बताइए। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब ज़रा उमेर भाई, आप इन हुरूफ की अदायगी कर कर बताइए। लाम अलिफ ज़बर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या ज़ेर ली, ला लू ली। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अदायगी की आपने। अब प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। तो आइए मिलकर इसकी हिज्जे कर लेते हैं, ठीक है? मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए। काफ लाम ज़बर कल, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला। कल्ला। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम, और लाम पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर हम लाम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है या, और या पर कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून, और नून पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम उससे पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हम नून को इससे पिछले वाले हर्फ या से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास अगला हर्फ है बा। क्या है? बा। और बा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम बा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब नून साकिन आ जाए और उसके बाद हर्फ बा हो तो हम नून साकिन को मीम से बदल देंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर नून की अदायगी नहीं होगी बल्कि मीम पढ़ेंगे। इसी वजह से ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटा सा मीम लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? राल। क्या है? राल। और दाल पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जाल को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। और नून पर क्या है? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसे किस तरह पढ़ेंगे। तो कौन बताएगा आप में से? जी सैयद हमजा भाई, आप बताइए। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। पहली मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर, और खुद दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर भी हम नून को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है जी? अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब नून या मीम पर तस्दीद आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना होगा। क्या होगा? गुन्ना होगा। क्या होगा? गुन्ना होगा। अब गुन्ना किस तरह होगा? तो इसके बारे में ये है कि नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। यानी जब हम यहाँ पर नून की अदायगी करेंगे तो इसे हम नाक में ले जाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। तो आइए इस लफ्ज़ की भी हम हिज्जे कर लेते हैं, ठीक है? जी। लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, या नून पेश युन, या नून पेश युन, ला युन, ला युन, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ला युम बा, ला युम बा, दाल नून ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, ला युम बदन, ला युम बदन, नून ज़बरना, नून ज़बरना, ला युम बदन्ना। ला युम बदन्ना।
تو پیارے بچوں آپ کو اس لفظ کی ہجے سمجھ میں آئی؟ جی تو پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. ماشاء اللہ. تو یہاں پر بھی ہم فا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لام پر کیا ہے؟ جزم کیا ہے؟ جزم اور جزم کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسے کس طرح پڑھیں گے. جی حمزہ بھائی آپ بتائیے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جس حرف پر جزم ہو اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ماشاء اللہ بہت اچھے بالکل درست جواب دیا آپ نے. تو یہاں پر ہم لام کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی فا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہاں اور ہا پر کیا ہے؟ پیش تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. جی ہاں یہاں پر ہم ہا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف طا کیا ہے؟ اور طا پر کیا ہے؟ زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہی پڑھیں گے. ماشاء اللہ حرکات کا قاعدہ تو آپ کو بہت اچھے انداز سے یاد ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم میم پر کیا ہے؟ زبر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا. تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر تو زبر اور زیر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی ہم میم کو اور تا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب پیارے بچوں یہاں پر آپ ایک گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں اور جہاں بھی یہ گول دائرے کا نشان ہو اور اس سے پہلے والا حرف اگر گول تا ہو تو اسے ہم وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. یعنی یہاں پر ہم تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا ساکن پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. آئیے اس کی بھی ہم ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ فا لام زیر فل فا لام زیر فل ہا پیش ہو ہا پیش ہو طا زبر طا طا زبر طا حو طا حطا میم زبر ما میم زبر ما حطا ما حطما تا زیر تی تا زیر تی حطمتی حطمتی فل حطمتی. فل حطمتی اب چونکہ یہاں گول دائرے کا نشان ہے تو اسے ہم پڑھیں گے فل حطمہ فل حطمہ فل حطمہ. فل حطمہ. تو پیارے بچوں آپ کو یہ آیت پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی ماشاء اللہ. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. تو آئیے ہم یہ آیات مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یہ آیت پڑھیے. انشاءاللہ جب ہم بار بار ایک آیت کو دہرائیں گے تو ضرور ہمیں اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کلا لیمبذن فی الحطمہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کلا لیمبذن فی الحطمہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. کلا لیمبذن فی الحطمہ. جی فراز بھائی آپ ذرا یہ آیت پڑھ کر بتائیے. کلا لینبذن فی الحطمہ. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے ادائیگی کی آپ نے. جی سید حمزہ بھائی آپ ذرا یہ آیت پڑھ کر بتائیے. کلا لیمبذن فی الحطمہ. ماشاء اللہ آپ تو بہت ہی اچھے انداز سے یہ آیت پڑھنے میں شریک رہے اور آپ کو یہ آیت پڑھنا بھی آ گئی. تو اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر رحمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا طاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، زمین یعنی ارتھ ہمارا پلینٹ ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود 8 پلینٹس میں سے تیسرا پلینٹ ہے، جبکہ سائنس کے مطابق زمین اب تک ایک ہی پلینٹ ہے جس پر زندگی موجود ہے، جبکہ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون یہ سب زمین سے بڑے پلینٹس ہیں، لیکن ان سیاروں پر زندگی موجود ہونے کے حوالے سے اب تک کوئی خاص رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے۔ سولر سسٹم کے زیادہ تر پلینٹس کا نام گریک اور رومن زبانوں سے لیا گیا ہے، لیکن ہماری دنیا یعنی زمین کو جرمن زبان میں استعمال ہونے والے لفظ ارتھ کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ ارتھ یعنی زمین، جس کا مطلب ہے گراؤنڈ۔ زمین کیمیکلز کے لحاظ سے زیادہ تر آئرن، آکسیجن،
सल्फर, मैग्नीशियम, निकल, एल्युमिनियम, कैल्शियम और इन्हीं जैसे दीगर एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद प्लैनेट है जो ज़िंदगी होने की वजह से मशहूर है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो जानदारों को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन और पानी। ज़मीन की सरफेस पर पानी होना यकीनी है। ये ज़मीन पर नदियों, नहरों, दरियाओं और समंदरों की शक्ल में मौजूद है, जबकि अंटार्कटिका में बर्फ़ की सूरत में जमा हुआ है। ज़मीन कायनात में मौजूद तमाम प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा अनोखी यानी यूनिक है। ज़मीन के माहौल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वगैरह। ज़मीन का सूरज से फासला यानी डिस्टेंस इतना है कि ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए ये ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, और इस वजह से इस पर जानदार रह सकते हैं। बच्चों, आपने ओजोन के बारे में सुना होगा, जिसने हमारी ज़मीन की फ़ज़ा को मुकम्मल कवर कर रखा है। ये ऑक्सीजन की एक ख़ास टाइप है। ये लेयर हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन बच्चों, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लेयर कई जगहों से ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से समंदरों की सतह बढ़ जाएगी और समंदरों और दरियाओं में ख़तरनाक सैलाब आ सकते हैं और ज़मीन के अंदर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि पॉल्यूशन से बचें, ताकि हम तमाम ही ज़मीन पर रहने वाले जानदारों का भरपूर ख्याल रख सकें। प्यारे बच्चों, ज़मीन हमारे लिए कुदरत की जानिब से एक अनमोल तोहफ़ा है जिस पर हम रहते हैं। इस पर उगने वाले मज़े मज़े के फल और सब्जियां खाते हैं, मुख्तलिफ़ मौसमों को एंजॉय करते हैं। पहाड़, दरिया, समंदर और मिनरल्स भी इस पर मौजूद हैं जो हमारी तरक्की का ज़रिया बन सकते हैं। तो जी बच्चों, कैसी लगी आज की हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन? अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने ज़मीन के बारे में बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर मज़ीद आयात और नेमत के ज़िक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।